सत्कारयोग MLA लोधी नंगल जी, मन्ना जी, सत्कारयोग इकबाल संधू जी, शहरी प्रधान टिक्का जी, सत्कारयोग अजनाले के सारे काउंसलर साहिबान, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर साहिबान ते जिन्हां दी बदौलत अज आपां सारे इत्थे इकट्ठे होए हैं। मेरा वीर बोनी अजनाला जी, सत्कारयोग माता जी अवतार कौर जी, साडे सत्कारयोग भैन जी मिसिज बोनी अजनाला जी ते श्रोमणी अकाली दल दे हल्के अजनाले दे कोने कोने च आए जजारू वीरो, माते दे जरनैलो, गज वज के फतेह प्रवान करियो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हले मन जा थोड़ा पक्का नहीं जापदा, जे तां आ नाथ 11 फेरना हल्के अजनाले च, फिर तां गज वज के फतेह बुलाओ एक बारी फेर। वाहे पहला तो भरावो थानू इस गल की बधाई कि अज जिहड़ा ये ठाठा जिवें चक्कर जा चलदा, आ तंबू तुंबू जे उड्डदे जांदे, इतरा ही कांग्रेसियां दे तंबू उड्डने काम थोड़ा ही रह गया। इतरा ही नहीं लभणियां कड़ाथा, भावें जिन्ने मर्जी चाड़ ली छता ते, जदों उड्डनी है हनेरी आई खड़ी है। आपदे बुलडोजर वीर नूं भरावा आटा दाल की वह जिहड़ा MLA एडा तगड़ा चाहिदा बार्डर वालिआं नूं, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਮਸਾ ਹੀ ਬੜਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਦਾ ਦਾਲ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹ ਦਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵਿਚਾਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਖਿਲਾਰੀ ਦਾ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਵੇਖੋ ਅਜਨਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਤ अकाली दल के काउंसलर 15 चो 8 सीटां च काबज होए, इहदी तुहानूं बधाई है। ये जित दा सिरा जिथे बोनी जी नूं जांदा है, उत्थे साध संगत जी तुहानूं जांदा है। बड़े सोनिहा और मैनूं इस वीर ने मैनूं एक दो टिकटां दी सिफारिशां कीतियां। वैसे पहला नालों बड़ा फर्क है जी। वैसे माता जी ये मेरे नाल कले नाल नहीं, माता जी नाल भी कई बारी लड़ाई विड्डी रखदा, मगर हुण जदों दा आ भैन जी ने हुण इहनूं शांत करता, मिसेज अजनाला जी ने, हुण मैं वेखिया हुण पहले वाला नहीं रहा, हुण तां डूंगी गल करदा। मैं इहनूं 2-3 सीटां दीयां सिफारिशां कीतियां। मैं लोधी नंगल साहब दी भी ड्यूटी लगी सी ते सानू अखीर च कहंदा जी सीटां मैनू दे दिओ, मैं थानू अजनाला जित के ले आऊं। ते सानू इस गल दी तसल्ली आ कि इहने अजनाले च फिर अज श्रोमणी अकाली दल दी जित होई, और ये केवल अजनाले शहर दी जित नहीं है, ये पुठी गिनती हर प्रताप अजनाले दी इलैक्शन दी शुरुआत हो गई है। जेड़ी कांग्रेस शहरां तो जद हारन लग जाए ते पिंडां च जाके की हालात बनने, ये तो तुसी भी बेहतर जानते हो मेरे तो। आम तौर ते कस्बियां च हावी कांग्रेस पार्टी रही है। जदों भी साडी जनरल इलैक्शन होंदियां ने, डॉक्टर साहब भी जदों लड़ते रहे हैं, उदों वेखण नूं आया कि पिंडां चों बंदा जित के आउंदा ते कई बारी शहर च आके थोड़ियां ब्रेकां लग जांदियां। मगर जे अज गड्डी बेकाबू हो गई है कांग्रेस की शहर च, लोगों ने कांग्रेस नूं मूंह लाउणा छड्डता,
ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੀ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ। ਕਿੱਧਰ ਭਲੇ ਗਿਆ ਭਰਾ? ਆ ਜਾ ਭਾਊ, ਮੁੜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆ ਮੋਨੀ ਲਿਆ ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਬਾਲਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਖੀ ਗਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹਲੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਸਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਦੇ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਗੇਅਰ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਦੀ ਘਰ ਦੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਤੇ ਘਰੇ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ। ਨਾਲੇ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਜੀ ਲੱਗਣਾ, ਜਦੋਂ ਪੋਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਘਰ, ਮਿਸਿਸ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਕੈਟੀ ਇੱਥੇ, ਆ ਮੋਨੀ ਇੱਥੇ। ਮੋਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀ ਲਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੱਡੀ ਦੇਣੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਅੱਜ ਚੱਕ ਤੇ ਆ ਫੱਟੇ, ਅੱਜ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਛੱਡੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਅਜੀਤ ਵਾਲੇ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਡੱਬੀ ਜੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ, ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਡੱਬੀਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਕਿਆ ਪਿਆ, ਕੰਮ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਅੱਜ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਧਾ ਇਕੱਠ ਹੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੀ, ਅੱਧਾ ਛੱਡ ਆ ਪਾਸਾ ਜਿਹੀ ਭਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜੂੰਗਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਬਣਾਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ 22 ਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1,20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਹੋਰ ਚੜਾ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆ ਚੰਨੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਠ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਲ ਜੇ ਫੜਕੀ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਊ ਕੁਝ ਬੋਲ ਵੀ ਪੈ। ਤੇ ਫੇਰ ਹੌਲੀ ਦੇਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਚ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਲਵਾਏ, ਉਹਨੇ ਪੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਏ। ਆਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸੀ ਆਪਦੀ। ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਪੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਹੋ ਜੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਟਾਇਲ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਅਜਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਮਦਾਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਲ ਕੇ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਸੀ
कि अज असलीयत की है। आ सरपंच जिन्ने बैठे पंच बैठे है ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ अफसर साहिबान ਜਿਹੜੀ समझते हैं गल अफसर आला एक्स अफसर वो समझते हैं कि फाइनैंस कमीशन 14वां दे पैसे फाइनैंस कमीशन 15वां दे पैसे ते ਜਿਹੜਾ ਉਹ फंड आउंदा दूजा नरेगा वाला वो पैसे वरत सरपंचां नूं दे रहे हैं। पंजाब सरकार आपदे कोलों दवानी नहीं दे रही मेरे वीरो ते पंजा दिल्ली तो इन्ना पैसा आ क्यों रहा? आउण दा कारण इक्को ही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली नाल रल के खेडदा और मैं दस दिया रल के खेडदा किवें है। सब तो ताजा मुद्दा नवा मुद्दा जिहड़ा बनिया होया जिहड़ा डायरैक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिहड़ा आड़तीआं दी विचों कढिया जा रहा आड़तीआं नूं जिहड़े कणक दी पेमेंट है ओदा रौला पै रहा। वेखो हरियाणे च अज खरीद शुरू हो गई है मगर पंजाब च 10 तरीक खरीद करती है। क्यों? क्योंकि कप्तान ने दिल्ली किया है गल अखबार च खबर भी लगी है इन्हां दे आशू मंत्री ने बयान दिता कि सानू कुछ समा दे दिओ असी किसानां दे सीधे पैसे पवा देंगे थोनू फिक्र करने की लोड़ नहीं। और 3 साल तो यह मामला लटक रहा है। 3 साल 18 ते चिट्ठी आ गई सी कि डायरैक्ट ट्रांसफर होना चाहिए। ये सेंटर ने कप्तान साहब 3 साल चुप क्यों रहे? रौला पाउंदे लड़ाई लड़दे ते अज ये हालात ना पैदा होंदे। मेरे वीरो एक तुसी बैठे हो सारे किसान वीर खेत मजदूर वीर आपां चाहुंदे आ बादल साहब ने फैसला कराया सी उस वेले भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक फरमान जारी करता सीगा। उस वेले दी सरकार यूपीए कांग्रेस दी सी दिल्ली पंजाब च सरकार बादल साहब दी सी। उदों ये कहता सी कि किसानां नूं पैसे डायरैक्टली जाणगे। बादल साहब ने बड़ी तगड़े तरीके नाल एक बारी नहीं 15 बारी दिल्ली गए और फिर पंजाब दी कैबिनेट दी मीटिंग सदी विधान सभा च मता लैके आए कि यह किसानां दी फसल है। ये फसल की दे पैसे किवें आउण? आप दी फसल किसान ने किहनूं देनी है? ਇਹਦਾ फैसला पंजाब दी सरकार ਜਾਂ केंद्र दी सरकार नहीं कर सकती। इस गल दा फैसला केवल ते केवल किसान करनगे। और उस वेले डॉक्टर मनमोहन सिंह नूं मजबूर करता उन्हां नूं फैसला वापस लेना पिया और पैसे दी अदायगी जेड़ा आड़तीए दे कोलों चाहुंदा सी वो आड़तीए दे कोलों लिया। जेड़ा कोई डायरैक्ट चाहुंदा सी उन्हें डायरैक्ट लिया मगर 99% लोगों ने पैसे आड़तीए दे थ्रू लए। मेरे वीरो अज भी तुसी की चाहुंदे हो कि पैसे थोड़ी मर्जी के हिसाब नाल जे तुसी आड़तीए तो लेना चाहुंदे हो ते थोड़ी आड़तीए नाल रिश्ता नहीं टुटना चाहिए। बड़ी वड्डी शरारत चल रही है। मोदी ते कप्तान रल गए बैंकां दा दिवाला निकल गया और ये बैंकां नाल रल के स्कीम चल रही है। जे डायरैक्ट ट्रांसफर हुई ते जिहदे किसान दा जो बकाया वो पैसे बैंक कट लू ते जे कुछ बचिया थोनू दे दूं नहीं तो कहू कहानी छुट्टी। मेरे वीरो फायदा किनू होऊ? बैंकां च पैसे भर जाणगे ते जद बैंकां च पैसे भर गए ते मोदी उठ के कहू वेखो इन्ने पैसे दे बकाए सी कांग्रेस वेले बैंकां दे मैं पूरे करते। मेरा कारगुजारी वधिया जेड़े लोग पैसे नहीं दिंदे सी उन्हां तो मैं पैसे जमा करा ले। बड़ी वड्डी शरारत चल रही है और उस शरारत च ये ठगन नूं फिरदे किसानां नूं। जे अज तुसी सहमत हो मेरी गल ते गज वज के जकारा छड्डो। इस गल दा जकारा छड्डो कि असी केंद्र दे ते पंजाब सरकार दे इस फैसले दे खिलाफ असी आपदे आड़तीए नाल रिश्ता बरकरार रखना चाहुंदे आ। जे सहमत हो तो मैं जकारा छड्डा। बोले सो निहाल। साध संगत जी दूजा जकारा मैं समझदा साडी वड्डी जिम्मेवारी बनदी है क्योंकि इहदे च थोड़ा सब दा कल्ले कल्ले दा योगदान पिया। दिल्ली दे बार्डरां ते जाके तुसी जाम भी लाए मोर्चे भी लाए और सरकारां नूं मजबूर करता थोड़ी गल सुनने वास्ते। मैं सरदार सुखबीर सिंह जी बादल नूं
और बीबा हरसिमरत कौर बादल जी ਨੂੰ एक गल की ਵਧਾਈ ਦਿੰਨਾ कि भावें साडा 30 साल का पुराना रिश्ता सी, कांग्रेस ਲਈ गल करनी बड़ी सौखी सी, ਉਹ दूजी पार्टी ਲਈ गल करनी बड़ी सौखी सी, मगर जे किसानां दे मुद्दे ते मोदी सरकार साडे आखे नहीं लगी ते मैं ਵਧਾਈ दिन्ना कि भावें एनडीए ਨੂੰ बनाउण वाले सरदार बादल ते वाजपेयी साहब सी, मगर अजकल कोई सरपंची नहीं छड्ड के राजी, वजीरी नूं छड्ड के आए और 30 साल का रिश्ता तोड़ के कांग्रेसी जिस दिन वोट पैंदी सी इन्हां काले कानूनां ते पुछिओ इन्हां नूं कि सोनिया गांधी कित्थे सी, राहुल गांधी कित्थे सी, ओए दोवें अमरीका चले गए। उस दिन वोट पाउण लई पार्लीमेंट च नहीं, जेड़ा थोड़े वेले मौके दी घड़ी ते वोट पाउणा ठीक ना समझे और वोट पाउण दा कारण की बढ़िया। अज कांग्रेस पार्टी गल करती है जिस दिन काले कानूनां दी वोटिंग हुई सारे कांग्रेस दे एमपीआं ने बाईकाट किया। बाईकाट का मतलब कि रस्ता दे दिओ भाजपा नूं, रल के खेड लो, नाले बदनामी ना होवे, नाले असी कह देंगे असी तो विधान पार्लीमेंट के अंदर नहीं बड़े, मगर जे उत्थे डट के विरोध किया वो भाषण निकल के बाहर आया ते सरदार सुखबीर सिंह जी बादल या भैन जी की गल बाहर आई, जिन्हां ने नौदीप कौर की गल, जिन्हां ने रणजीत सिंह की गल, जी रणजीत सिंह ये पग साडे पंजाबियां दी शान है और उस नौजवान नूं ओदियां कुट्टिया मारिया गया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ 150 ਬੱਚਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੱਥੇ 307 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਇਆ। और उन्होंने विरोध किने किया थोनू तो शायद पता नहीं कि तिहाड़ जेल का प्रबंध किदे कोल है, कई समझ लेंदे आ कि तिहाड़ जेल का प्रबंध शायद भाजपा कोल है, भाजपा कोल है। दिल्ली पुलिस जी ने झूठे केस बनाए, मगर जेड़ा जेलों का प्रबंध है वो सतिंदर जैन मिनिस्टर है और मिनिस्टर किदा केजरीवाल दा, जिन्हें सरकारी वकील प्रबंधक कमेटी के वकीलों के खिलाफ खड़े करके उन्हां दी जमानतां दा विरोध किया। मेरे वीरो अज मैनू बड़ी हैरानगी हुंदी है, अज रल के खेडण वाले इत्थे वड्डियां वड्डियां गल्लां करदे। मैं पुछना चाहुंदा कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कि करजा कुरकी खत्म का वायदा किया सी, अज नाल ही गवांढ च कलानौर पिंड है, बुद्ध सिंह किसान सी जिहदे कोल कप्तान आप चल के गया, इक्को कोल गया, थोड़े कोल तां आया नहीं ना, थोड़े कोल तां हर प्रताप लैके आया सी फार्म, जां हर प्रताप दे गां फीले लैके आए सी फार्म, मगर एक घर कप्तान आप गया सी बुद्ध सिंह दे, बुद्ध सिंह ने भी कसर नहीं छड्डी, आप तां बेचारा माड़ू जा, मगर उहनूं ऐ हो गया मुख्यमंत्री तुरिया आउंदा ते मैं जे इहनूं चाह बदाम काजू किशमिश वध खवा देंगा तो शायद मेरे लीक ही मार जूगा। उहनूं ये नहीं पता कि कप्तान तो चाह का शकीन नहीं, वो तो चूह भालदा फिरदा, दिने भी चूह लवा लो भावें ओहदे। मेरे वीरो होया कि उस बुद्ध सिंह का भी कर्जा माफ नहीं किया और आ तेड़े कला तो मुंडा सी जिहदे आपां गए सी नौजवान मेजर सिंह, ओहदे सब तो पहला जी ने खुदकुशी करके उन्हें कहा कि मेरी मौत का जिम्मेवार कैप्टन अमरिंदर सिंह है। और मेरे वीरो इस तरह दसूए किरपाल सिंह ते जगतार सिंह पूरे होए, उन्होंने भी आपदे सुसाइड पत्र च किहदा नाम लिखिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह ते कांग्रेस पार्टी का। अज 1500 किसान आपकी जिंदगी गवा चुके हैं, खुदकुशी कर चुके हैं, ना उन्होंने परिवारों को 10 लाख, ना उन्होंने कर्जा माफी तो दूर की गल है, जे उन्होंने नाल कोई कांग्रेसी अफसोस भी करन गया। मैं पूछना चाहना सरदार प्रताप सिंह नूं, थोड़ा तो आड़ी बड़ा है, कारपोरेशन का जिहड़ा मिनिस्टर है मुख्तियार अंसारी दा आड़ी, आ जिहड़ा जग्गू भगवानपुरी दा पगवट भरा की ना ओहदा आ तेरे गवांढ वाला सुखी रंधावा है, वो दुखी ना ओहदे भापे ने रखता ओहदा सुखी, सुख तो दिता कख नहीं किसी नूं। कारपोरेशन महकमे का वजीर है,
ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਮਰ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰੇਤਾ ਕੱਢ ਲੋ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕੱਲਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਆ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਰੇਤਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕਢਾ ਲੋ, ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਠੱਗੀ ਵੱਡੀ। ਅੱਜ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਵੇਲੇ ਆੜਤੀਆ ਬਾਹ ਫੜਦਾ ਸੀ, ਆੜਤੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਤੱਕ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਦਰਦ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨ? ਉਹ ਗੀਤ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਲੰਘੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿੱਥੋਂ ਵਧੀਆ ਲੰਘੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਲੱਭੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਵੇ, ਜੇ ਆਪ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਤੇ ਫੇਰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੱਕੀ ਯਾਰੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਪਤਾਨ ਕੋਲ ਜੰਤਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਫਿਰ ਦਿਨੇ ਸੌਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ? ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੀ ਏਡੀਆਂ ਸਟਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ 2 ਗਜ ਕੀ ਦੂਰੀ, 2 ਗਜ ਕੀ ਦੂਰੀ। ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੜਾਇਆ, ਅਸਾਮ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੜਾਇਆ, ਹੁਣ 2 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ 2 ਗਜ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਨੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ। ਓਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਹੀ 72 ਬਾਹ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ 9/11 ਨਾ, ਫਿਰ 9/11 ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੇਰ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਬਚ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਭੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕਰਜ਼ਾ 1,80,00,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਚੜਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਸਹੂਲਤ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਟ ਲਾ ਕੇ 20 ਰੁਪਏ 30 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਅ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਭਾਅ ਆ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਰਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਮਗਰ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹੋਣਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਦੂਜਾ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਰੌਲਾ ਬੜਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦਾ ਕਪਤਾਨ ਵਾਲਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਪਤਾਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਗ ਛੱਡਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਪਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਧੋਖਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਊਗੀ, 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜਨਾਲੇ 'ਚ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 16 ਲੱਖ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਟੋਟਲ? 5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਬੋਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬੋਨੀ ਇਹ ਤਾਰਾ ਤੂਰਾਂ ਜੀਆਂ ਐਨ ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਇਹ ਜਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਟ ਛੱਡੀ, ਤਾਰਾ ਦੇ ਪਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਦਾ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮਗਰ ਹੈ ਬੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਿਸਿਸ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ,
ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਣਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਿਹਨੇ ਰਾਜਾ ਸੰਸੀ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਬੋਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਏ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਚੱਲੀ ਆ ਕਿ ਬੋਨੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਐਲਾਨ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨੇ ਖੋ ਕੇ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਣੀ ਜੇ ਨਾ ਐਲਾਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਊ ਹੁਣ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੂਬੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਚੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਚੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਝੰਡੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਝੰਡੀ ਲਾ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਝੰਡੀ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਤਿਉਣ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੋਨੀ ਤੇ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਜਾ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਮਜੀਠੀਆ ਐਡਾ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੋਨੀ ਜੀ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਕਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੌਣ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ? ਆ ਮਗਰਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ। ਆ ਬੋਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿਓ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚਾਹੀਦਾ? ਨੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਪਤਾਨ ਨਹੀਂ, 2 ਰੈਲੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ। ਦਿਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਕਪਤਾਨ ਵਾਂਗੂ। ਇਹ ਤਦੇ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਬੋਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ। ਮਾਲੀ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਮਾਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਹੱਸ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ 5 ਗੁਣੇ ਰਕਮ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਪਏ ਆ ਕਟਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਲ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੇਟ ਦਿਵਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਟਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਨੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜਨਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਇਸ ਲਈ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ 69-11 ਇੱਥੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਕੈਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੈਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖਦਾ ਹੋਣਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ 7-8 ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਏ। ਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਉਧਰ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਧਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਕੋ ਲੱਤ ਥੱਲੇ ਭਾਊ ਦੀ ਜੇ ਲੱਤ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਰਾਵੋ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਫੇਰ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਅਜਨਾਲੇ ਦੀਆਂ, ਰਮਦਾਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ